Okay, madam. Mute all. టిక్ మార్క్ తీసేయాలి మేడం. ఎస్కోటేషన్ తీసేసి. Good afternoon, all of you. So yesterday we have to discuss about some sort of signals. So we have to knowing about some part of the signals we have to know. Today we have to continue the remaining signals. Coming to energy and power signals. So here it is the one of the comparison between the power signal and energy signal. So the power signal is having an infinite energy or the infinite duration, and the normalized power is finite and non-zero condition, whereas the normalized energy averaged over infinite time is. So compared to the energy signal, the energy is finite duration. So the normalized energy is finite and it is a non-zero condition. So normalized power averaged over the infinite time is 0. So physically it is realizable. So coming to the brief discussion about energy and power signals. Energy and power signals. So here we are considering a simple electronic circuit. That electronic circuit is having one resistor and one capacitor by applying some external input voltage V of t. So here we are observing the relation of a power signal, which is mathematically written as P of t is equals to the V of t into I of t by R. So how it is arriving this relation? By simply considering a Ohm's law. So Ohm's law means I is equals to V by R. So where I is the current, V is the voltage, and R is the resistance of the given device. So here we are considering V of t to be the voltage across a resistor R producing a current I of t. So across R, the net amount of current is available. So therefore, the instantaneous power P of t per ohm is defined as
like this. So P of t is equals to V of t into I of t by R, that is equals to I square of t. So simply the total amount of power is mathematically written, written as I square of t or I square into R. Okay. So the total energy capital E is equals to integral minus infinity to infinity I square of t into dt. So this is the standard formula for energy signal. Standard formula for energy signal. Whereas the average power is capital P is equals to limit t tends to infinity 1 over t integral minus t by 2 to t by 2 I square of t into dt. So these are the limits. This is the duration of the signal. Duration of the signal. For example, we have to considering one square wave. So in that square wave, they have to considering positive and negative amplitudes of the given signal. So the positive amplitude of the signal as well as negative amplitude of the signal can be described from this. Okay, that is minus t by 2 to plus t by 2. So this is the total time period of the signal capital T. So this is the average power of the given signal. Now for an arbitrary continuous time signal, so by considering oka continuous time signal ante nothing but one of the analog signal అనేది మనకి కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్ అవుతుంది. సో ఆ కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్ని మ్యాథమెటికల్గా మనం రిటర్న్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ మనకి ఎక్స్ ఆఫ్ టీ. ఓకే, సో ద నార్మలైజ్డ్ ఎనర్జీ కంటెంట్ capital E of x of t is defined as, where capital E is equals to integral minus infinity to infinity mod x of t whole square into dt. So this mod represents the magnitude of the signal. Magnitude is nothing but voltage of the given signal. Okay, so the normalized averaged power is, which is also similarly written as the previous formula. So in this we are substituting the magnitude of the input signal x of t. So only we have to substituting the input signal x of t, which will be placed in a given magnitude. Okay, entire formula is same. Similarly for a discrete time, so in the previous slide this is the continuous time signal representation for energy and power formulas. Whereas discrete time signal, so the discrete time signal means nothing but are simply represented as x of n. Here small n is the integer value. So the normalized energy content capital E of x of n is defined as, so here the energy, the total energy of a given signal is equals to summation n equals to minus infinity to infinity magnitude of x of n whole square. So here the limits are minus infinity to infinity. So this is the standard formula for energy signal by considering a discrete time signal. So in the previous class we have to graphically representing a continuous time signal and as well as a discrete time signals. So continuous time signal is represented as x of t, discrete time signal is represented as x of n. Okay, so the relation between continuous time and discrete time signals are very very important. So coming to the normalized average power, the normalized average power P of x of n is defined as capital P is equals to limit n tends to infinity 1 over 2n plus 1 summation n equals to minus n to plus n magnitude of x of n whole square. So here we are observing the previous one in continuous time signal, the representation of complete duration of the signal is 1 over t, is 1 over t. We are coming to the discrete time signal, that is changed 1 by 2n plus 1. Okay, so this capital N is representing how many number of discrete time sequences are considered. Okay, where n is equals to 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Okay,
So different types of impulse samples will be available in this formula. Okay, and one more brief explanation about energy and power signals. A signal with finite energy and it has a zero power. So this kind of signal is also called as an energy signal. ఒక సిగ్నల్కి ఎనర్జీ అనేది మనకి ఫైనైట్ ఉందంటే కనుక దానికి పవర్ వచ్చేసి జీరో ఉంటే కనుక దెన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సిగ్నల్ is also called as an energy signal. Whereas power signal, so the power signal is having finite power and has infinite energy. Okay, ఒక సిగ్నల్ అనేది మనం పవర్ సిగ్నల్ అని ఎలా జస్టిఫై చేస్తామంటే ఆ సిగ్నల్కి ఫైనైట్ పవర్ ఉండాలి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ఫైనైట్ ఎనర్జీ ఉండాలి. ఈ రెండు ఉంటేనే అదొక పవర్ సిగ్నల్ అని చెప్పేసి మనం జస్టిఫై చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ రిలేషన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద సిగ్నల్ ఈజ్ ఎ ఎనర్జీ సిగ్నల్ or the signal is a power signal, we have to justifying by satisfying these conditions. Okay, so a signal cannot both be an energy signal and a power signal. Okay, so both the parameters మనం ఇందులో మనకి ఇంక్లూడ్ అవడం అనేది ఉండదు. ఓకేనా, సో ఎవ్రీ సిగ్నల్ is having some particular parameters will be there. Okay, so there are signals that are neither energy nor power signals. Okay, ఒక సిగ్నల్ అనేది మనకి ఏదర్ ఎనర్జీ సిగ్నల్ అయినా ఉండాలి లేదంటే పవర్ సిగ్నల్ అయినా ఉండాలి. సో బై సాటిస్ఫైయింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్. సో ఏ పీరియాడిక్ సిగ్నల్ ఇస్ ఏ పవర్ సిగ్నల్. పీరియాడిక్ సిగ్నల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బై కన్సిడరింగ్ వన్ సైనసాయిడల్ సిగ్నల్. ఒక సైనసాయిడల్ సిగ్నల్ అనేది ఏంటి, దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది పీరియాడిక్ సిగ్నల్. సో ద పీరియాడిక్ సిగ్నల్ ఇఫ్ ఇట్స్ హ్యాస్ ఎనర్జీ కంటెంట్ పర్ పీరియడ్ ఈజ్ ఫైనైట్. ఓకే, అంటే పీరియాడికల్లీ మనకి సిగ్నల్ అనేది అపియర్ అవుతూ ఉంటుంది. విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ద సిగ్నల్ విల్ బి చేంజ్డ్. ఓకే, అండ్ దెన్ ద యావరేజ్ పవర్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ నీడ్ ఓన్లీ బి కాలిక్యులేటెడ్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్. ఓకే, నాట్ ఆల్ పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్ ఆర్ పవర్ సిగ్నల్స్. సో అన్ని పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్ పవర్ సిగ్నల్స్ అయితే మాత్రం కాదు. ఓకే మేడం, స్టూడెంట్ అడిగేది వినిపిస్తుందా? దీంట్లో హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, క్వశ్చన్ అనుకో, క్వరీ మేడం. ఓకే ఓకే, మ్యూట్ ఆల్ కొట్టాను. ఓకే మేడం. హలో హలో, మా రోల్ నెంబర్ 460. ఓకే ఓకే, గట్టిగా మాట్లాడతాను, వినిపిస్తుందా అందరికీ? అమ్మా అందరికి వినిపిస్తుందా? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఆడిబుల్ మై వాయిస్? అమ్మా వాయిస్ వినిపిస్తుందా అందరికి? అందరికి క్లియర్ గా వినిపిస్తుంది సార్. ఓకే ఓకే వినిపిస్తుంది సార్. ఓకే నాన్న, ఓకే. స్లైడ్ షేర్ అవుతుంది కదా అందరికి? ఓకే ఓకే నాన్న, ఓకే అవుతుంది సార్. రైట్ రైట్. So this is also called as the simple relation between energy and power signals. Okay, so coming to the next topic, what is a system? So in the previous class, all of you, we have to knowing about the signal. Okay, in that signals we are representing two types of signals. One is the continuous time signal and another is the discrete time signal. Okay, so these are the signals part. Coming to the another one, system. Okay, our subject name is signals and system. So we have to completing a signals. Now coming to system. So what is meant by system? System ante enti? So system means, for example, system is nothing but one of the amplifier. So system anadi oka amplifier ayindi anukondi. For example, పబ్లిక్ మీటింగ్స్కి సౌండ్ సిస్టమ్స్ అవి యూజ్ చేస్తారు. సౌండ్ సిస్టమ్స్ అవి యూజ్ చేసినప్పుడు అక్కడ మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తాం? మైక్రోఫోన్ యూజ్ చేస్తాం,
మైక్రోఫోన్ నుంచి కేబుల్ యాంప్లిఫైర్కి వెళ్తుంది, యాంప్లిఫైర్ నుంచి స్పీకర్స్కి కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉంటుంది, అంతే కదా. సో మనం మాట్లాడిన వాయిస్ సిగ్నల్ అనేది దేనికి వెళ్తుంది? యాంప్లిఫైర్కి వెళ్తుంది, అంతే కదా. యాంప్లిఫైర్ నుంచి వెళ్ళే సిగ్నల్ దేనికి వెళ్తుంది? స్పీకర్స్కి వెళ్తాయి. అంటే మనం మాట్లాడే సిగ్నల్ అనేది యాక్చువల్గా మనం మాట్లాడినప్పుడు మనం మాట్లాడే వాయిస్ సిగ్నల్ పెద్ద లౌడ్గా రాదు, కానీ మనం దేని ద్వారా సిగ్నల్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తున్నాం? దేని ద్వారా చేస్తున్నాం? మధ్యలో మనకి ఒక యాంప్లిఫైర్ అనేది ఉంది. ఆ యాంప్లిఫైర్ ఏం చేస్తుంది? మనం మాట్లాడిన ఇన్పుట్ సిగ్నల్ని యాంప్లిఫైర్కి అప్లై చేస్తుంది. యాంప్లిఫైర్ ఏం చేస్తుందంటే మనం మాట్లాడిన వాయిస్ సిగ్నల్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అయిందో ఆ ఇంక్రీజ్ అయిన సిగ్నల్ దేనికి వెళ్తుంది? స్పీకర్స్కి వెళ్తుంది. అంటే ఏమవుతున్నట్టు అక్కడ నేను మాట్లాడే సిగ్నల్ అనేది ఒక లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్. ఓకే, అంటే మనం మాట్లాడే వాయిస్ సిగ్నల్ దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ కానీ లేకపోతే యాంప్లిట్యూడ్ వేరియేషన్ కానీ ఎంత ఉంటుంది? ఇట్స్ వెరీ స్మాల్. ఓకే, అంటే లైక్ మిల్లీ వోల్ట్స్లో ఉంటుంది. మనం మాట్లాడే సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ వచ్చేసి మనకి మిల్లీ వోల్ట్స్లో ఉంటుంది. ఆ మిల్లీ వోల్ట్స్లో ఉన్న సిగ్నల్ మనకి వోల్ట్స్లోకి కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ టు యూస్ అన్ యాంప్లిఫైయర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి సిస్టమ్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి. సో వీఆర్ గ్రాఫికల్లీ రిప్రజెంటింగ్ ఏ సిస్టమ్. సో ఒక సిస్టమ్కి ఒక ఇన్పుట్ సిగ్నల్ మనం డ్రివెన్ చేస్తున్నాం. సో ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ వాయిస్ సిగ్నల్ అనుకోండి. ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ వాయిస్ సిగ్నల్. సో ఈ సిస్టంలో నేను ఏం ప్లేస్ చేశానంటే ఒక యాంప్లిఫైర్ని ప్లేస్ చేశాను. సో యాంప్లిఫైర్కి నేను ఏమి ఇస్తున్నాను? నేను మాట్లాడే వాయిస్ సిగ్నల్ ఇస్తాను. నేను మాట్లాడే వాయిస్ సిగ్నల్ యాంప్లిఫైర్కి ఇచ్చినప్పుడు యాంప్లిఫైర్ ఏం చేస్తుంది? దే హ్యావ్ టు ప్రాసెసింగ్ అండ్ ఇంప్రూవింగ్ ద ఆడియో సిగ్నల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఆడియో సిగ్నల్ యొక్క వోల్టేజ్ అనేది పెంచుతుంది. పెంచిన సిగ్నల్ మనకి దేనికి వెళ్తుంది? స్పీకర్స్కి వెళ్తుంది. సో వచ్చే అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ఏమంటాం మనం? వై ఆఫ్ టీ అంటాం. సో హియర్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఏ సింపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్. ఒక సింపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ సిస్టమ్ను మనం రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు దానికి ఒక ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇస్తాం. ఆ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఆ ప్రాసెస్ అయిన సిగ్నల్ మనకి అవుట్పుట్ కింద బయటకు వస్తుంది. సో హియర్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఈస్ ద కంటిన్యూస్ టైమ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్. This continuous time input signal is driven to a system. The system is processing the input signal x of t. ఇక్కడ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ x of t ఏదైతే ఉందో ఆ x of t అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రాసెస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ప్రాసెస్ అయ్యి మనకి ఏమొస్తుంది? అవుట్పుట్ సిగ్నల్ అనేది వస్తుంది. అవుట్పుట్ సిగ్నల్ యొక్క మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ y of t. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ చూడండి సింపుల్గా సిస్టమ్ యొక్క డెఫినేషన్. Systems process input signals to produce output signals. Okay, it is the simple definition of a system. Okay, so here we are considering different types of examples. So first one chudandi. A circuit involving a capacitor can be viewed as a system that transforms the source voltage, means signal, to the voltage across the capacitor. Okay, సో ఇక్కడ మనం ఒక కెపాసిటర్కి అక్రాస్గా వోల్టేజ్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు మనకు అందులో ఏం చేస్తున్నాం? అక్రాస్ ది కెపాసిటెన్స్ వోల్టేజ్ అంటే మనం ఇన్పుట్ సిగ్నల్ వోల్టేజ్ చేంజ్ చేసేటప్పుడు అక్రాస్ ది కెపాసిటెన్స్ మనకి వోల్టేజ్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, వేరస్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ ఎ CD ప్లేయర్ టేక్స్ ద సిగ్నల్ ఆన్ ది CD అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఇంటూ ఏ సిగ్నల్ సెంట్ టు ద లౌడ్ స్పీకర్. సో CDలో మనకి ఏముంటుంది? CDలో డేటా అనేది ఉంటుంది. సో వాట్ ఎవర్ ద డేటా, దట్ ఈస్ ఎయిదర్ ఆడియో సిగ్నల్ ఆర్ వీడియో సిగ్నల్. సో దిస్ CD ఈజ్ ఇన్బిల్టింగ్ ఇన్ టు ది CD ప్లేయర్. సో CD ప్లేయర్ ఏంటంటే మనకి ఏం చేస్తుంది? అది ఫంక్షనింగ్ చేస్తుంది. సో CDలో మనకి డేటా ఉంది, CD ప్లేయర్ అనేది ఆ CDలో ఉన్న డేటాని ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ఫైనల్లీ దే హ్యావ్ టు గివింగ్ టు సమ్ లౌడ్ స్పీకర్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఫైనల్లీ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ జనరల్లీ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ 3 సబ్ సిస్టమ్స్. ఓకే, ఒక కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అనేది మనకి ఇక్కడ 3 పార్ట్స్ ఉంది. ఇందులో 3 సబ్ సిస్టమ్స్ కింద మనకి కన్సిస్ట్ అయి ఉంటుంది. సో వన్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్మిటర్, అనదర్ ఈజ్ ద ఛానల్ అండ్ ఫైనల్లీ రిసీవర్. సో ఒక కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అనేది దే హ్యావ్ టు కంటైనింగ్ 3 ఇంపార్టెంట్ మాడ్యూల్స్. వన్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ ద రిసీవర్. ఇన్ బిట్వీన్ ద ట్రాన్స్మిటింగ్ అండ్ రిసీవింగ్ సెక్షన్స్ వీ నీడ్ టు యూజ్ ఏ ఛానల్. ఓకే, సో ఈ ఛానల్ అనేది మనం ఎలా చూసుకుంటాం? సింప్లీ
కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఏ మీడియం. ఓకే, ట్రాన్స్మిటర్కి రిసీవర్కి మధ్యలో మనం మీడియం అంటాం. సో ఆ మీడియం అనేది మనకి either wired or wireless. Okay, in our requirement we need to use a channel. In practical mode of operations, the channel is a wired connections are implementing like OFC cables or coaxial cables. Okay, OFC cables means optical fibers. Optical fiber lines వాడతాం, sometimes coaxial cables ను వాడతాం. whereas wireless connections అయితే we need to use wireless transmitting device, wireless receiving device. So these two devices having two antennas. రెండు యాంటీనాస్ ఉంటాయి. ఆ యాంటీనాస్ రెండు కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్మిట్ చేయడం యాజ్ వెల్ యాజ్ రిసీవ్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పాస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ పాస్ అవ్వడానికి గల మెయిన్ కారణం ఏంటి, మధ్యలో మనకు ఉండే ఛానల్. ఆ ఛానల్ అనేది ఏంటి, ఇక్కడ ఒక మీడియం. ఆ మీడియం అనేది లేకపోతే ట్రాన్స్మిటర్కి రిసీవర్కి మధ్యలో డేటా అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడం జరగదు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది గివెన్ సిస్టమ్. సో ఇట్ ఈస్ ద సింపుల్ గ్రాఫికల్ representation of a system. Okay, now coming to classification of systems. So coming to the classification of a given systems, there are classified into 5 types. One is causal and non-causal signal, another is linear and non-linear signal, third one is time variant and time invariant systems, stable and unstable system, static and dynamic systems. So these are the different types of classification of systems. Okay, so coming to the first one, causal system. So causal system means a system is said to be causal. ఒక సిస్టమ్ అనేది కాజల్ అనే రిప్రజెంటేషన్ మనకి ఎప్పుడు ఇస్తుందంటే, ఆ సిస్టమ్కి మనం అప్లై చేసే ఇన్పుట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అది ఇన్పుట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఏ సిస్టమ్ ఈస్ ఏ కాజల్ సిస్టమ్, ద ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ది అవుట్పుట్ సిగ్నల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఓన్లీ ఆన్ ద ప్రజెంట్ అండ్ పాస్ట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ సిగ్నల్. ఓకే, ఒక సిస్టమ్ అనేది కాజల్ సిస్టమ్ అనేది మనం ఎలా జస్టిఫై చేస్తామంటే, అది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, మనకి ప్రజెంట్ అండ్ పాస్ట్ వాల్యూస్. ప్రజెంట్ అండ్ పాస్ట్ వాల్యూస్. సో ఈ ప్రజెంట్ అండ్ పాస్ట్ వాల్యూస్ మనకి ఎప్పుడైతే దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉందో సిస్టమ్ అనేది, ఆ సిస్టమ్ని మనం కాజల్ సిస్టమ్ అనేసి అంటాం. ఆ కాజల్ సిస్టమ్ అనేది మనం మ్యాథమెటికల్గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం. కమింగ్ టు వన్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ y of n is equals to x of n plus 1/2 into x of n minus 1, x of n minus 1. So this is the one of the simple representation of a causal system. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ చూసి నేను ఇది ఒక కాజల్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి జస్టిఫై చేశాను. హౌ ఇట్ ఈస్ జస్టిఫైడ్, ఇది ఎలా జస్టిఫై చేశాను నేను. ఇక్కడ y of n అనేది ఏంటి, అలా యాక్చువల్గా ఈ సిగ్నల్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ, దిస్ సిగ్నల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ది డిస్క్రీట్ టైమ్ సిగ్నల్. ఓకే, ఇది ఒక డిస్క్రీట్ టైమ్ సిగ్నల్ కాబట్టి దాని యొక్క అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ అనేది మనం ఎలా రాసుకుంటున్నాం, y of n అని రాసుకుంటున్నాం. సో y of n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x of n. ఇదొక సిగ్నల్, x of n అనేది ఒక సిగ్నల్. x of n అనేది ఏంటి, ఇక్కడ మనకి n అనేది ఇంటీజర్ వాల్యూ కదా, అంటే ప్రజెంట్ వాల్యూస్, ఇవన్నీ కూడా ప్రజెంట్ వాల్యూస్. ఓకే, x of n అనేది మనకి ప్రజెంట్ వాల్యూస్, అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 1 2 3 4 అండ్ సో ఆన్. ఓకే, ప్లస్ సెకండ్ సీక్వెన్స్ ఏంటి ఇక్కడ, 1/2 ఇంటూ x of n minus 1. ఈ n minus 1 అనేది ఏంటి ఇక్కడ, దిస్ ఈస్ ద పాస్ట్ వాల్యూ. ప్రజెంట్ వాల్యూ అంటే మనకి x of n, పాస్ట్ వాల్యూ అంటే n minus 1. n minus 1 అని వచ్చిందంటే కనుక టర్మ్లో మనకి సీక్వెన్స్లో కానీ, దట్ ఈస్ ద పాస్ట్ వాల్యూ. సో ఈ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్లో మనకి ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ ఉంది, పాస్ట్ ఇన్పుట్ ఉంది. సో ఇలా ఉంటే కనుక ఈక్వేషన్ అనేది మనకి, దిస్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ కాజల్ system. Okay, all of you understood, right? Coming to non-causal systems. So non-causal system అంటే కాజల్ కాని సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది నాన్ కాజల్ సిస్టమ్. అంటే అప్పుడు మనకి ఏం చేంజ్ అవుతాయి, మనం అప్లై చేసే ఇన్పుట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చేంజ్ అవుతాయి, అంతే కదా. కాజల్ సిస్టంలో మనకి ఇన్పుట్స్ ఏంటి, ఒక సిస్టమ్ అనేది కాజల్ అని ఎప్పుడు చెప్తుంది, దట్ షుడ్ బి డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్. ఓకేనా, ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ వాల్యూ అండ్ పాస్ట్ ఇన్పుట్ వాల్యూ, ఆ రెండు అప్లై అయితే కనుక అదొక కాజల్ సిస్టమ్ అవుతుంది. సో నాన్ కాజల్ సిస్టమ్ అంటే ఆ రెండు కాకుండా ఉన్నవి. ఓకేనా,
So here a system is said to be an anti-causal if the present value of the output signal depends only on the future values of the input signal. So ఒక సిస్టమ్ అనేది నాన్ కాజల్ అనేది ఎప్పుడు చెప్తాం, నాన్ కాజల్ సిస్టమ్ అని ఎప్పుడు చెప్తామంటే దట్ సిస్టమ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ మెయిన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇన్పుట్స్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫ్యూచర్ వాల్యూస్. ఓకే, ఫ్యూచర్ వాల్యూస్ అంటే మనం ఎలా చెప్తాం ఇక్కడ n+1, ఇక్కడ x ఆఫ్ n అనే సీక్వెన్స్ వచ్చేసి మనకి ఇన్పుట్ సీక్వెన్సే +1 ఉంది ఇక్కడ మనకి, అంటే ఇదేంటిది ఫ్యూచర్ వాల్యూ. సో +1 అనేది ఫ్యూచర్ వాల్యూ, ఇదొక సీక్వెన్స్ ఇదొక సీక్వెన్స్. సో రెండు సీక్వెన్స్లు ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ. సో రెండు సీక్వెన్స్లు కూడా ఫ్యూచర్ వాల్యూస్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో నాన్ కాజల్ సిస్టమ్ అనేది మనం ఎలా జస్టిఫై చేస్తామంటే ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫ్యూచర్ వాల్యూస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కాజల్ అండ్ నాన్ కాజల్ systems. Coming to linear and non-linear systems. So here we are observing if the system is a linear or a non-linear system, how it is justified. So if a system is said to be linear if it satisfies the principle of superposition. So for checking the linearity of a given system, firstly we check the response due to the linear combination of inputs. So superposition system ante superposition principle meeku andariki idea unda. For example, we have to considering in the network analysis the superposition theorem manam prove cheyalante oka electronic circuit ni తీసుకున్నప్పుడు ఆ electronic circuit లో మనకి రెండు వోల్టేజ్ సోర్స్లు ఉన్నాయి అనుకోండి, ఒకటి ఇన్పుట్ సైడ్ ఇంకొకటి అవుట్పుట్ సైడ్. ఆ రెండు వోల్టేజ్ సోర్స్ మధ్యలో ఉన్న నెట్వర్క్లో నోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నోడ్స్లో మనం వోల్టేజ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది, వోల్టేజ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కరెంట్స్. ఓకేనా. సో సూపర్ పొజిషన్ థియరంలో మనం ఏం చేస్తాం, ఒక సైడ్ ఇన్పుట్ని మనం అప్లై చేసి అక్కడ వోల్టేజ్ని కరెంట్ని మెజర్ చేయాలంటే రెండో సైడ్ షార్ట్ చేయాలి. ఓకేనా. వేరేస్ ఆల్టర్నేట్గా మనకి సైమల్టేనియస్గా రెండో సైడ్ మనం వోల్టేజ్ కరెంట్ని మెజర్ చేయాలనుకుంటే కనుక లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న సోర్స్ని మనం షార్ట్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ ఏం జరుగుతుంది, లీనియర్గా మనకి రెస్పాన్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో ద లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ బై చెకింగ్ ద లీనియారిటీ కండిషన్. ఓకే, దెన్ వీ హ్యావ్ టు కంబైన్ ద టూ అవుట్పుట్స్. రెండు అవుట్పుట్స్ని కంబైన్ చేసినప్పుడు లీనియర్లీ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ యాజ్ ద ఇన్పుట్స్ ఆర్ కంబైన్డ్ అండ్ అగైన్ ద టోటల్ రెస్పాన్స్ ఈజ్ చెక్డ్. ఓకేనా. ఇండివిజువల్గా చెక్ చేసుకుంటాం అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రెండు వచ్చిన అవుట్పుట్స్ని కూడా కంబైన్ చేసుకొని అవుట్పుట్స్ మనం చెక్ చేసుకుంటాం. సో ఇఫ్ రెస్పాన్సెస్ ఇన్ 2 and 3 steps, second and third steps are the same, the system is linear, otherwise it is a non-linear. Okay, coming to time invariant and time variant systems. Okay, so here time variant and time invariant systems, a system is said to be a time invariant if a time delay or the time advance of the input signal. సో డిలే అనేది ఇక్కడ డిలే అనేది మనం మెయిన్గా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఒక సిస్టమ్ అనేది టైమ్ ఇన్వేరియంట్ సిస్టమ్ అయిందంటే దట్ సిస్టమ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సమ్ టైమ్ డిలే ఆర్ టైమ్ అడ్వాన్స్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్ లీడ్స్ టు ఏ ఐడెంటికల్ టైమ్ షిఫ్ట్ ఇన్ ద అవుట్పుట్ సిగ్నల్. సో దీన్ని మనం మ్యాథమెటికల్గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం, డిలేని, టైం డిలేని ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టీ నాట్ అంటున్నాను, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టీ నాట్, దిస్ ఈస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డిలే. ఇక్కడ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అనేది ఏంటి మనకి యాక్చువల్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్, మైనస్ టీ నాట్ అంటే డిలే ఇస్తున్నాను నేను ఇక్కడ, అంటే లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకి సిగ్నల్ అనేది ఎపియర్ అయిందని అర్థం, లెఫ్ట్ సైడ్లో సిగ్నల్ అనేది ఎపియర్ అయిందని అర్థం. ఓకేనా. సో దే హ్యావ్ టు అప్లైయింగ్ సమ్ డిలే. ఓకే, సో దిస్ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ y of t is equals to h of x of t minus t naught. Here h is the transfer function. Here h is the transfer function. Okay, now the output of the time invariant system is simply represented as y naught of t is equals to s of t of s power t naught into y of t. అంటే దేని ప్రాసెస్ చేస్తుంది మనకి ఇది,
దేని ప్రాసెస్ చేస్తుంది మనకి ఇది? సిస్టమ్ అంటే ఒక ఇన్పుట్కి అవుట్పుట్కి మధ్యలో ఉన్న ఒక డివైస్. అదొక డివైస్ అవ్వచ్చు, లేదా ఒక ఎలిమెంట్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు కన్సిడరింగ్ either it is a device or either it is a element. Okay, what we have to driven the input signals, they have to processing and it is available at output side. So ఆ ప్రాసెసింగ్ చేసే టర్మ్ని మనం ఏమంటామంటే క్యాపిటల్ హెచ్ అంటాం, సమ్టైమ్స్ క్యాపిటల్ టీ అంటాం. ఓకే, సో దాన్ని ఎలా మ్యాథమెటికల్గా రాసుకుంటాం అంటే సమ్టైమ్స్ వై ఆఫ్ టీ లేదంటే వై నాట్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అంటాం. ఓకేనా, y naught of t is equals to ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ క్యాపిటల్ T ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ. అంటే దేని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తుంది? అది ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తుంది. ఓకే, నౌ లీనియర్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ సిస్టమ్స్. సో లీనియర్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ సిస్టమ్స్ మీన్స్ ఇందులో మనకి రెండు కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి లీనియారిటీ, రెండవది టైమ్ ఇన్వేరియంట్. సో లీనియారిటీ అంటే మనకి ఏం తెలియాలి ఫస్ట్? సో ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది స్పెషల్ ఇంపార్టెన్స్ for their mathematical tractability. So the most of the signal processing applications we have to involving an LTI system. So LTI systems అనేవి ఎక్కడ ఎక్కువగా ఇంట్రడ్యూస్ అవుతాయంటే మనకి LTI సిస్టమ్స్లో ఎక్కువగా ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయి మనకి? సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్. ఓకే, సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ అప్లికేషన్స్ మీన్స్ ఎక్కడ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏమా? సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ అప్లికేషన్స్ అంటే మనకి బయోమెడికల్ అప్లికేషన్స్. రెండవది స్పీచ్ ప్రాసెసింగ్ నథింగ్ బట్ ఆడియో సిగ్నల్స్ని మనం డిటెక్ట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ మనకి యాక్చువల్ ఒరిజినల్ సిగ్నల్తో పాటు పక్కన ఉన్న ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్లో ఉన్న సిగ్నల్స్ కూడా మనకి యాడ్ అయ్యి వస్తాయి. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మాట్లాడే వాయిస్ ఉంది, నా వాయిస్తో పాటు నా సరౌండింగ్స్లో ఉన్న ఎక్స్టర్నల్ సిగ్నల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా నా వాయిస్తో పాటు యాడ్ అయ్యి మీకు వినిపిస్తూ ఉంటాయి. అంటే పర్ఫెక్ట్ వాయిస్ అనేది మీకు వినిపించదు. నా దగ్గర ఉన్న అట్మాస్ఫియరిక్ కండిషన్స్లో ఉన్న సిగ్నల్స్ అంటే ఎనదర్ సిగ్నల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అడిషనల్గా నా వాయిస్తో పాటు యాడ్ అవుతాయి. సో దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ రిసీవర్ పాయింట్కి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం క్లియర్గా వినిపించాలంటే వీ నీడ్ టు యూస్ సమ్ డిజిటల్ ఫిల్టర్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఆ నాయిస్ సిగ్నల్స్ని రిమూవ్ చేసి పర్ఫెక్ట్ ప్యూర్ సిగ్నల్ మనం తీసుకురావాలి. ఓకేనా, సో ద LTI systems are obviously used in signal processing applications, right? So LTI systems can be completely characterized by their impulse responses. సో దేని మీద మనకి ఇవి క్యారెక్టరైజ్ ఉంటాయంటే ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. సో ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ discrete time signal. So here the mathematical representation of a linearity condition మనం జస్ట్ ఎలా చేసుకుంటున్నాం? y of n is equals to transformation of x of n. ఇందా చెప్పాను మీకు నేను, y naught of t is equals to transformation of x of t అని చెప్పాను మీకు. దట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ టైమ్ సిస్టమ్. వేరాజ్ డిస్క్రీట్ టైమ్ సిస్టమ్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్ అనేది మారుతుంది. ఓకేనా, y of n is equals to transformation of x of n. So this is only for discrete time signals which can be compatible for an LTI system. So here transformation of x of n, ఇక్కడ x of n అనేది ఏంటి? ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్. సో ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ? దిస్ ఇస్ ద ఎంటైర్ ఈక్వేషన్. సో సమ్మేషన్ k ఈక్వల్స్ టు -infinity to infinity x of k into del of n minus k, x of k into del of n minus k. So this is the x of n sequence. This entire sequence is represented as x of n. ఈ t అనేది ఏంటి ఇక్కడ? ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫంక్షన్. అంటే దేని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తుంది? ఇది x of n అనే సీక్వెన్స్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద లీనియారిటీ కండిషన్. వేరాజ్ కమింగ్ టు ద టైమ్ ఇన్వేరియంట్ ఫంక్షన్ ఆర్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ సిస్టమ్. సో సమ్మేషన్ k ఈక్వల్స్ టు -infinity to infinity x of k into transformation of del of n minus k. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది? ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ మనకి ఏదైతే ఉందో సమ్ కాన్స్టెంట్ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ, x of k. ఈ k అనేది ఏంటి? కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. hk of n. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ సమ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ఇంపల్స్ సిగ్నల్. సో ఇట్లా ఉంటే కనుక కండిషన్ అనేది మనకి ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ ఇన్వేరియంట్ ఫంక్షన్. సో ఫైనల్లీ the time invariant function is
mathematically represented as summation k equals to minus infinity to infinity x of k into h of n minus k. That equals to x of k is multiplied with h of k. X of k is multiplied with h of k. So ఈ మల్టిప్లికేషన్ సింబల్ ఉందంటే కనుక మనకు అర్థం ఏంటి? కన్వాల్యూట్ అవుతున్నాడు అర్థం. కన్వాల్యూషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మల్టిప్లికేషన్. ఓకే, so this is also called as linear time invariant systems. Now టైం ఎంత ఉంది రాంబాబు? వర్రీస్ అడుగుదాం. 15 2 to 2:40 కదా, 2:36 5 minutes ఉంది ఇంకా. ఓకే, హలో హలో ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఏమో అందరికి అర్థమైందా క్లాస్ ఈరోజు? హలో హలో ఏమో అందరికి అర్థమైందా? చాట్ బాక్స్ లో మెసేజ్ చేయండి అమ్మా. క్లాస్ అర్థమైతే కనుక చాట్ బాక్స్ లో మెసేజ్ చేయండి. ఇఫ్ ఎనీ క్వరీస్ క్వరీస్ ఏమైనా ఉంటే చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి, మెన్షన్ చేయండి. ఓకేనా? ఓకే, చాట్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేయండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ able to understand this class, today's class? Okay, so tomorrow we need to explaining about the remaining signals, remaining systems. After that we have to solve some sort of examples, solid examples. Okay, so I am sending first unit material soft copy is driven to all of you. So kindly taking that unit 1 material, we should learn that material. So in briefly, if any doubts regarding yesterday and today's class, kindly ask. క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగొచ్చమ్మా, చాట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి క్వశ్చన్. ఓకే, 401 రైజ్ హ్యాండ్ రైజ్ చేసినావు. కెన్ యూ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్? హలో, హ్యాండ్ రైజ్ చేసిన వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడగండి. మీ మౌత్ అన్మ్యూట్ పెట్టుకోండి, అన్మ్యూట్ పెట్టుకుని క్వశ్చన్ అడగండి. హలో, మౌత్ని మీరు అన్మ్యూట్లో పెట్టుకోండి అమ్మా, క్వశ్చన్ అడిగేవాళ్ళు. అదర్వైజ్ సింప్లీ write a comment in chat box. So I think all of you understood understanding today's class. Okay, thank you. So tomorrow I would like to continue the remaining systems. (448) not clear, sir. What is the not clear? Hello, roll number 448, EC 448. What is your problem? Okay, can you send the message in a chat box? Okay, voice is not clear. Okay, so before starting the class,
all of you should listen our voice